오늘 정말 역사적인 순간을 목격했습니다. 이재명 대통령과 트럼프 대통령의 정상회담에서 나온 북한 김정은과의 평화회담, 그리고 놀랍게도 북한 골프장까지 언급된 외교적 순간들을 분석해드리겠습니다. 먼저 이번 한미 정상회담의 가장 주목할 점은 두 정상이 북한 문제에 대해 완전히 같은 방향을 바라보고 있다는 것입니다. 이재명 대통령은 트럼프 대통령에게 김정은 위원장과의 만남 의지를 직접 전달했고, 트럼프 대통령 역시 평화에 대한 강한 관심을 표명했습니다. 이는 단순한 외교 수사가 아닌 실질적인 한반도 평화 로드맵의 시작점이 될 수 있습니다. 특히 인상적이었던 것은 회담 중 북한 골프장이 언급된 대목입니다. 이는 단순한 골프 이야기가 아니라 북한의 경제적 잠재력과 관광산업 발전 가능성을 논의한 것으로 보입니다. 북한이 현재 평양 골프 관광을 적극 홍보하고 있는 상황에서 이런 언급은 매우 의미 있는 신호입니다. 두 정상의 이런 접근은 정말 탁월한 외교 전략이라고 평가할 수 있습니다. 과거 트럼프 대통령이 김정은과 직접 만나 대화했던 경험, 그리고 이재명 대통령의 대화와 협력을 통한 평화 추구 의지가 만난 것이죠. 이는 기존의 압박과 제재 중심의 접근과는 완전히 다른 차원의 해법을 제시하고 있습니다. 더욱 놀라운 것은 북한의 현재의 움직임입니다. 북한이 골프 관광을 홍보하며 틈새 시장을 공략하고 있다는 것은 그들도 경제 개방과 국제사회와의 교류에 대한 의지가 있다는 신호로 해석될 수 있습니다. 이재명 대통령과 트럼프 대통령이 이런 부분까지 세심하게 논의했다는 것은 정말 미래지향적인 사고입니다. 이번 정상회담에서 보여준 두 지도자의 모습은 진정한 평화 메이커의 면모였습니다. 군사적 대립과 냉전적 사고에서 벗어나 경제 협력과 문화 교류를 통한 실질적 평화 구축 방안을 모색한 것이죠. 북한 골프장까지 언급하며 구체적인 협력 방안을 논의한 것은 정말 세밀하고 현실적인 접근입니다. 앞으로 이런 대화가 실제 성과로 이어진다면 한반도는 물론 동북아 전체의 평화와 번영에 큰 전환점이 될 것입니다. 이재명 대통령의 포용적 리더십과 트럼프 대통령의 실용적 접근이 만나 만들어낸 이 역사적 순간, 정말 기대가 큽니다. 여러분은 이번 정상회담을 어떻게 보시나요? 네, 대통령님 감사드립니다. 이렇게 시간을 내주셔서 우리 대한민국 국민을 대표해서 감사 말씀을 드리면서 우리 대통령께서 이 오벌 오피스를 새로 꾸미고 있다는데 정말로 밝고 황금색으로 빛나는 게 정말 보기 좋습니다. 품격이 아주 있어 보이고 미국의 새로운 번영을 상징하는 것 같습니다. Mr. President, let me begin by thanking you on behalf of the Korean people. I would like to thank you for giving your time for today's meeting. And I heard that you recently redecorated the Oval Office, and I would like to say that it looks very bright and beautiful, and it has the dignity of America, and it symbolizes the new future and prosperity of America. 미국을 다시 위대하게 만드는 것이 우리 대통령님의 꿈인데 미국이 다시 위대하게 변하고 있는 것 같고 그게 다우존스 지수에서도 그게 나타나는 것 같습니다. 제가 보니까 사상 최고치를 경신하고 있던데 오늘은 잠깐 조정되고 있지만 아주 훌륭하게 미국이 다시 위대해지고 있는 것 같습니다. I believe that making America great again is your goal, and I believe that that is what is currently taking place in America. And I think the most symbolic thing of that is the Dow Jones Index, which reached a record high recently, although it went down a bit, but it reached a record high. And so I think that America is becoming great again. 말씀하신 조선 분야뿐만이 아니라 제조 분야에서 르네상스가 이루어지고 있고 그 과정에서 대한민국도 함께 하게 되길 기대합니다. So I believe that there is a renaissance taking place not only in the shipbuilding sector but also in the manufacturing industry, and I hope that Korea can be a part of that renaissance. 그리고 또 한 가지 제가 꼭 말씀드려야 될 것이 대통령님의 평화를 지키는 기간의 미국의 역할을 넘어서서 새롭게 평화를 만들어가는 피스메이커로서의 역할이 정말로 눈에 띄는 것 같습니다. And one thing that I wanted to say to you is that America's role not as a keeper of peace, but a maker of peace, is being more is emerging more evidently. 유럽, 아시아, 아프리카, 중동 여러 곳에서의 전쟁들이 이제는 트럼프 대통령님의 역할로
휴전하고 평화가 찾아오고 있습니다. Many wars in Europe, in Asia, in Africa, and in the Middle East are coming to peace because of the role that you are playing. 세계 지도자 중에 전 세계 이런 평화 문제에 대통령님처럼 이렇게 관심 가지고 실제로 성과를 낸 경우는 처음으로 보이십니다. So among the many world leaders, I believe that you are the only leader who has made such accomplishments. 그리고 가급적이면 전 세계에서 유일하게 분단 국가로 남아 있는 한반도의 그 평화를 좀 만들어 주셔서 김정은과도 만나시고 북한에 트럼프 월드도 하나 지어서 거기서 저도 골프도 칠 수 있게 해주시고 그래서 전 세계가 인정하는 정말 세계사적인 평화의 메이커로서의 역할을 꼭 해주시기를 기대합니다. And I would like to mention that the only remaining divided nation in the world is the Korean Peninsula. And I would like to ask for your role in establishing peace on the Korean Peninsula. So I look forward to your meeting with Chairman Kim Jong-un and construction of a Trump Tower in North Korea and playing golf at that place. 아마 기다리고 있을 것 같습니다. 다시 한 번만. 네, 기다리고 있을 것 같습니다. So I believe he will be waiting for you. 그리고 마지막으로 든든한 한미 동맹을 기반으로 대한민국이 성장 발전해 왔고 앞으로도 이 한미 동맹을 군사 분야뿐만이 아니라 경제 분야 또 다른 과학 기술 분야까지 다 확장해서 미래형으로 발전시켰으면 좋겠습니다. Korea was able to attain economic growth and development through our ironclad alliance. And going forward, I hope to develop our alliance into a future-oriented alliance that encompasses areas not only limited to security, but also the economy and science and technology. 대한민국 국민들은 트럼프 대통령님에 대해서 정말로 큰 기대를 가지고 있다는 말씀을 드리면서 다시 한번 이런 시간 내주셔서 감사드립니다. The Korean people have great expectations for you, Mr. President. Thank you once again for your time. Well, thank you very much. It's an honor to be with you. I will say that Kim Jong-un and I had a very good relationship, as you remember, and still do. And when I came in, I didn't know him. We had 2 summits, but we became very friendly. Respect. It was great respect. And it was not going to be that way had Hillary Clinton won the election. It would have been a disaster. But we think we can do something in that regard with respect to North and South, and I think you are much more prone to doing that than other leaders that I've been working with from South Korea. And we'll work on that. I think it's very good to work on that. If you remember, 한국과 you were doing the 북한의 Olympics, and there was a 관계도 great 더욱더 가까워졌던 time of 것으로 hostility 기억하고 with North 있습니다. Korea, and you weren't 그리고 selling tickets. 평창 Because 올림픽 nobody wanted to be blown up in the stadium during the opening ceremonies, 개최되었을 right? 당시에 And you were 남북이 not 긴장 selling tickets, 상태가 and 상당히 I was 고조되었던 also in my 상태였습니다. former 그때 stage 당시 with 많은 North 사람들이 Korea and 한국의 Kim Jong-un. 올림픽에 가지 않으려고 And we were 했었는데요. a little bit, 그때 당시 going at 저는 it. 김정은 위원장과 Rocket band, little 어느 rocket 정도 band, every back and forth, and it was 좀 really 공격적인 nasty. And then I 언사를 got a 교환한 call one 적이 day. 있었습니다. 서로 로켓맨이라고 And 부른다든지 they wanted to get together, 했었는데요. they wanted to talk, and 그 we started 이후에 talking. 북한 측에서 And then he 정상회담을 said 원했고 really 우리가 회담을 갖게 brilliantly, he said, you know, 되었습니다. the 그리고 Olympics 김정은 is 위원장이 going to be 이렇게 opening 이야기를 very soon, 했었습니다. and we'd like to 조만간 be a part of it. 올림픽이 열리게 되는데 우리도 참가를 하고 싶다. 우리도 대표단을 파견하고 싶다라고 이야기를 했었습니다. 그 전화 통화가 있었던 이후에 한국에서 평창올림픽의 티켓을 굉장히 많이 판매를 하기 시작했고 큰 성공을 이루었다고 기억을 하고 있습니다. 그러한 진전이 이루어질 수 있었던 것에 대해서 저는 자랑스럽게 생각하고요. 가장 성공적이었던 평창올림픽 이후에 또 미국에서도 조만간 올림픽이 개최될 예정입니다. 그런 올림픽들이 성공적으로 개최될 수 있기를 바랍니다. 김정은 위원장 말씀을 하셔서 그런데 사실 대통령님 덕분에 이 북한하고 이 한반도 관계가 매우 안정적이었습니다. 그런데 사실 그 이후 대통령께서 미국 정치에서 잠깐 물러서 있는 그 사이에 사실은 북한의 미사일도 많이 개발됐고 핵폭탄도 많이 늘어났고 진척된 것도 없이 한반도 상황은 정말로 많이 나빠졌죠. Mr. President, you mentioned about Chairman Kim, and thanks to your efforts when you were in office during your first term, the situation on the Korean Peninsula was stable. But during the hiatus where you were out of office,
North Korea developed further its nuclear and missile capabilities, and that led to a deterioration on the situation of the Korean Peninsula. And they wouldn't have done that. They would not have done that if our 북한은 president 내가 was not going to 만약에 have. 대통령이 당선되었다면 그런 일이 일어나지 않았을 것입니다. 전적으로 공감합니다. I completely agree with you. 그래서 지금 얼마 전에 김여정이 미국과 저를 비난하는 발언을 할 때도 트럼프가 말하기 시작한 대통령과 김정은 위원장의 특별한 관계에 대해서는 의심하지 않는다 이런 표현을 했습니다. 기다리고 있다는 뜻으로 보여졌습니다. So when Kim Yo-jong, the deputy director of the Workers' Party of Korea, issued a statement denouncing South Korea, she mentioned about the the not bad relationship between you and Chairman Kim Jong-un, and I believe that this is a sign that North Korea is waiting. 한반도의 평화의 새 길을 꼭 열어주시기 바랍니다. So I hope that you will usher in a new era of peace on the Korean Peninsula. I will do that, and we'll have 네, 그렇게 하겠습니다. talks. He'd like to meet with me. 저는 김정은이 저와 회담을 하고 싶어 한다고 생각합니다. 바이든 대통령은 존경하지 않았습니다만 저와는 회담을 하고 싶어 할 것입니다. 그러한 관계가 더욱더 개선될 것이고 이재명 대통령도 그 과정을 도와주시리라 믿습니다. 많은 한국의 지도자들이 그동안 있었고요. 이 대통령이 앞으로 상당 기간 대통령이실 텐데 지금까지 북한에 대한 접근법이 과거에는 좋지 않았다고 생각하고 이 대통령님의 접근법은 더 좋다고 생각합니다. 저의 관여로 남북 관계가 잘 개선되기 쉽지 않은 상태인데 실제로 이 문제를 풀 수 있는 유일한 인물이 트럼프 대통령이십니다. So resolving this issue through my engagement is not an easy thing. And the only person that can make progress on this issue is you, Mr. President. 대통령께서 피스 메이커를 하시면 저는 페이스 메이커로 열심히 지원하겠습니다. So if you become the peacemaker, then I will assist you by being a pacemaker. That's good. We can do big progress, I think, with 큰 진전을 이룰 수 있을 것 같습니다. 북한에 대해서 큰 진전을 함께 이루어 나갈 수 있다고 믿습니다. 감사합니다. Okay, thank you very much. 감사합니다. Very much. Good job. 좀 길게 해야 될 것 같은데 첫 한미 정상회담을 가졌습니다. 네, 우리 시간으로 오늘 새벽 1시 40분에 시작해서 백악관 오벌 오피스에서 총 2시간 20분가량 회담이 진행됐습니다. 그 직전에 이 대통령이 이제 전용 기내에서 기자간담회 했었거든요. 그때 트럼프와 필요한 이야기는 다 할 거라고 했었어요. 네, 그렇습니다. 전용기 내에 기자 간담회에서 북한 문제 등 필요한 이야기는 다 할 것이며 미국의 요구를 쉽게 들어줄 수 없다고 말했습니다. 자, 그래서 합의된 내용은 잠시 후 일부에서 김홍종 전 원장과 자세히 다룰 텐데 저는 이 트럼프 정상회담 장면을 보면서 새벽에 또 할 수 없이 새벽 깨서 봤지 않겠습니까? 못 주무셨겠네요. 좀밖에 못 잤어요. 근데 이제 그걸 보면서 무슨 생각이냐면, 야, K-팝 정도의 국제적 인지도, 그 정도 존재감을 가진 대통령 우리도 가질 때가 되지 않았나? 오늘 그 얘기를 하고 싶은데, 그 전에 먼저 이 회담 직전에 큰 해프닝이 있었어요. 정상회담 2시간 전에 트럼프 SNS로 한국에서 숙청, 혁명 이런 뜬금없는 SNS 썼잖아요. 네, 한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가 숙청 또는 혁명 같아 보인다. 그런 곳에서 사업을 할 수 없다는 내용을 썼습니다. 네. 이게 그래서 다들 놀랐어요. 도대체 뭐지? 네. 정상회담 진행하면서 그게 이제 뭘 뜻하는지 밝혀졌는데 트럼프가 이제 한국 교회 압수수색 언급하고 주한미군 정보 수집 이야기를 했거든요. 알고 보니까 이 교회 이야기는 최혜병 특검이 김정한 이영훈 목사 압수수색했잖아요. 그걸 말하는 거예요. 이거는 아마도 김정한 목사 쪽에서 자신의 미국 커넥션을 활용해서 김정한 목사가 오랜 세월 미국 복음주의와 연결돼 있었거든요. 트럼프 대통령도 미국 복음주의와 연결돼 있고, 그래서 이 대통령에 대한 부정적 인식을 심어주기 위한 그런 말이 전달됐을 거고,
이재명 대통령이 엿먹으라는 거죠. 예. 애니첸도 그런 노력을 기울이지 않았을까 싶은데 또 미군 기지 이야기는 이제 평택 오산 기지를 최혜병 특검이 압수수색한 적이 있어요. 네. 그걸 말하는 건데 그런데 이제 그런 내용을 정상회담 전에 트럼프가 두꺼운 보고서는 안 읽지만 트럼프는 보고서 안 읽는 걸 유명합니다. 그 이그제큐티브 서머리라고 한 장짜리 정리된 팩트시트는 당연히 읽었을 거거든요. 거기 이제 뭐 이 회담 관련해서 유리한 거 불리한 거 써 있었을 텐데 거기 몇 줄 써 있을 거예요. 이런 게. 트럼프는 근데 그걸 일부러 언급하는 겁니다. 일부러. 진짜 몰라서 SNS를 그렇게 한 게 아니고 트럼프는 협상하기 전에 상대방을 당하게 하는 어떤 극단적인 발언이나 SNS나 이런 걸 먼저 던집니다. 그래서 상대로 하여금 수세적으로 변명을 하게 만들어요. 그 반응을 보아가며 트럼프가 요리를 하려고 하거든요. 그러면서 협상을 유리하게 끌고 가는 전술을 트럼프가 항상 구사하는데 그런 걸 한 거예요. 네. 확 던져놓고 네. 이재명 대통령이 어떻게 대응하는 거 봐가면서 요리를 하려고 한 건데 국민의힘에서는 이제 그것도 모르고 김문수 후보가 나와가지고 뭐 국제사회에 고립됐다느니 또 뭐 아무것도 모르는 주진우 의원 나와가지고 최대 굴욕이라느니 이런 얘기 했지 않습니까? 예. 설레발 떨었는데 아무것도 모르고 하는 소리고요. 자, 그런 상황에서 주한미군 이야기, 그러니까 이 질문에 대한 답변을 이재명 대통령이 직접 기자 질문을 받고 합니다. 이 영상 한번 보시죠. 지금 대한민국은 아시는 것처럼 친위 쿠데타로 인한 혼란이 이제 극복된 지 얼마 안 된 상태고 국회가 임명하는 국회가 주도하는 특검에 의해서 사실 조사가 진행 중입니다. 물론 저의 통제하에 있지는 않지만 하여튼 대한민국 검찰이 하는 일은 팩트 체크인데 미군을 직접 수사한 게 아니고 그 부대 안에 있는 한국군의 통제 시스템이 어떻게 작동했나를 확인한 것 같습니다. Is his name deranged Jack Smith by any chance? They took him from our country. They put deranged Jack. He's a deranged, sick individual. But go ahead. 자, 이재명 대통령이 이제 트럼프의 그런 의도된 분위기 조성과 기자들의 질문에 대해서 이제 전혀 당황하지 않고 매우 대처를 잘했어요. 그러자 트럼프가 듣다가 자기 입으로 오해였다고 말하게 되거든요. 이 대화를 어떻게 마치게 되냐면 미친 뭐라고요? 아니 저희 스텝이 저한테 갑자기 말을 걸어가지고 지금 뭐라고요? 다 안 들려요. 뭐 말을 해봐요. 아니 말을 걸었는데 분명히 말을 해보라고 뭐 했던 말을 다시 할게요. 뭐라고 그런지 모르겠어요 지금. 저한테 뭐 급하게 다급하게 말을 걸었는데 말을 하다 마네. 예, 다시 들어보기를 하고 그 어디까지 했죠 제가? 이재명 대통령이 이제 트럼프의 의도가 담긴 SNS에 당황하지 않고 기자의 질문에 잘 대처했어요. 그러자 트럼프가 듣고 있다가 미친 잭 스미스 얘기를 하거든요. 예, 정신 나간 잭 스미스. 네. 미친 잭 스미스가 누구냐면 트럼프를 기소했던 검사예요. 근데 이제 당선된 뒤에 스스로 사임한 사람이거든요. 그러니까 농담으로 상황을 마무리 짓게 된 거예요. 예. 그리고 나서 트럼프가 한국 정부의 교회와 미군 기지 압수수색 관련한 거는 오해였다고 생각한다라고 자기 입으로 말을 하거든요. 자, 그것도 들어봅시다. I am sure it's a misunderstanding, but you know there is a rumor going around about churches raiding churches. So we'll talk. I'm sure that's going to be worked out fine. 자, 블럼버그는 트럼프가 저렇게 마무리한 걸 보고 이 대통령 노력이 결실을 맺었다 이렇게 표현을 했던데 아주 잘 됐어요. 네. 정상회담이 처음부터까지 제가 다 봤는데 와. 트럼프가 깔아놓은 지뢰 또는 던져놓은 미끼들이 있었는데 이재명 대통령이 아주 잘 대처를 했고
전반적으로 매우 분위기 좋게 끝났습니다. 재밌는 장면도 몇 번 있었는데 이재명 대통령이 이제 트럼프 띄우면서 말장난을 하는데 네. 페이스메이커 하면서 요거 대목도 한번 봅시다. 대통령께서 피스메이커를 하시면 저는 페이스메이커로 열심히 지원하겠습니다. That's good. 아재 개그인데 예. 트럼프 아재니까 통해요. 그리고 서명하고 나서 의자 빼주는 장면이 있어 재밌는데 한번 봅시다. 트럼프가 쪼르륵 해가지고 요 앞에 좀 긴 영상으로 보면 아직 그 풀 영상이 안 올라서 짧은 영상밖에 없는데 KTV에 트럼프가 기분 좋을 때 의자 빼줍니다. 네. 기분 나쁘면 가만 서 있어요. 네. 트럼프는 자기 감정을 그대로 드러내는 사람이니까. 그리고 이재명 대통령 서명하는 걸 쭉 보다가 서명하는 필기구를 탐냅니다. 그 영상도 한번 봐요. Nice. You know, the bold 저 오디오를 다 안 살렸네. KTV에서. 재밌는 장면이던데. 트럼프는 굉장히 굵은 펜으로 씁니다. 샤피 펜이라고. 저 싸구려예요, 저거. 싸구려인데 원래 백악관에 서명용 크로스라는 필기구 브랜드의 볼펜이 있어요. 역대 대통령이 그걸 쭉 써왔는데 트럼프는 그거 너무 얇다고 저거 공사 현장에서 네. 쓰는 펜이거든요. 자기가 이제 그 업자 출신이잖아요. 그 굉장히 굵은 샤피 펜 가져와가지고 저거 까맣게 감싸서 쓰거든요. 근데 이재명 대통령이 저걸 알았던 거예요, 보니까. 그래서 굉장히 굵게 나오는 사인펜처럼 생긴 펜을 가져간 거야. 네. 그래서 뒤에서 보고 있다가 야, 니가 그 펜 뭐니? 그러자 그걸 그 자리에서 선물한 겁니다. 저 일부러 가져간 거예요. 네. 일부러 준비한 건데 아주 잘했죠. 저런 것도. 결론적으로 이재명 대통령이 더 이상 잘할 수 없을 정도로 트럼프를 잘 다뤘다. 훌륭한 대회전이었다고 저는 보는데 협상 결과에 대해서는 잠시 후 전문가 이야기 나누기로 하고 제가 오늘 하고 싶은 이야기는 다시 돌아가서 트럼프를 네. 다룬 이재명 대통령에 대한 얘기 좀 더 하겠는데 트럼프를 만날 때 절대 피해야 하는 것은 첫 번째가 트럼프 에고를 건드리면 안 됩니다. 트럼프는 한 단어로 압축하라 그러면 복수입니다. 트럼프의 인생은 복수로 점철돼 있어요. 네. 그래서 트럼프의 비위를 맞춰야 해요. 근데 여기서 중요한 게 비굴하게 맞추면 안 됩니다. 이게 중요한데 비위를 맞추되 유쾌하고 비굴하지 않게 맞춰야지 비굴하면 밟아버려요. 비위를 맞추는 건 중요한데 비굴하지 않게 하는 게 중요하다. 유쾌하게. 네. 그리고 스마트하게. 이게 굉장히 중요합니다. 안 그러면은 완전히 밟아서 박살을 내는 게 트럼프 스타일입니다. 일본 여기 여러 번 당했는데. 그리고 비위가 상하면 복수합니다. 트럼프는 간단해요. 하노이에서 김정은 위원장하고 노딜 협상 결렬 된 것에 대해서 볼턴이 누군지 알죠? 흰 코스염. 코스염. 하신 분. 그 사람. 그 코스염이 자기가 그 협상을 결렬시킨 것처럼 자기 회고록에 썼어요. 그 트럼프가 바보가 된 거죠. 네. 대통령은 자기인데 볼턴이 자기 결렬시킨 것처럼. 그러면서 이제 트럼프 비난을 세게 했는데 지난주 FBI가 존 볼턴 압수수색했거든요. 미국 언론들이 일제히 이거 트럼프의 복수라고 썼어요. 왜냐하면 그 회고록 있잖아요. 네. 그걸 이제 와서 기밀 유출이라고 압수한 거거든요. 네. 트럼프는 그렇게 꼭 복수합니다. 오바마 대통령 때 트럼프의 복수 유명한 거 되게 많은데 미국 대통령이 되려면 대통령 후보가 미국에서 태어나야 돼요. 근데 이제 오바마는 미국에서 안 태어났다고 트럼프가 주장한 적이 있어요. 지금으로부터 한 15년 전에. 네. 근데 이제 오바마가 재선되고 나서 자기 하와이 출생 신고서를 공개하거든요. 그러면서 백악관 디너 파티에서 트럼프를 초대해 놓고 공개적으로 조롱을 합니다. 이거 굉장히 유명한 영상인데 그 영상 있으면 잠깐 봅시다. Donald Trump
is here tonight. No one is happier, no one is prouder to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we fake the moon landing? 그런 이야기나 해라. 미국에서 저 순간이 바로 트럼프가 대통령이 되기로 결심한 순간이라고들 말해요. 복수하려고 대통령 된 겁니다. 복수의 관점에서. 그리고 어제 보여드린 이제 유럽 정상들 삥 둘러앉는 사진 있잖아요. 네. 다시 한번 떼봐주세요. 이것도 복수예요. 트럼프 1기 때 네. 퀴벡에서 G7 정상회의담이 열렸는데 그때 나토 문제 때문에 메르켈을 비롯해서 유럽 정상들이 트럼프를 막 압박하는 장면이 있었어요. 그 사진 좀 띄워봐 주세요. 찾아서. 네. 오케이, 이 사진인데 이 사진을 그 메르켈 총리실 대변인이 트위터에 올린 겁니다. 그게 전 세계로 퍼져나와서 화제가 됐거든요. 이번 사진은 똑같은 방식으로 백악관이 트위터한 거예요. 복수한 겁니다. 네. 아니, 다 복수야. 트럼프 애고를 건들면 어린애처럼 반드시 복수합니다. 근데 이제 정반대로 아나무인 트럼프인데 막 대하지 않는 유형이 있어요. 트럼프가. 이 얘기를 하려고 선을 좀 길게 깔았는데 자기 앞에서 비굴하게 굴지 않는 사람. 그리고 그걸 굉장히 영리하고 품위 있게 비위를 맞춰주는 사람. 트럼프가 좋아합니다. 존중하고. 트럼프 정도 되면 상대가 그런 사람인지 아닌지 금방 알아요. 트럼프가 어프렌티스라고 하는 직원 선발 리얼리티 쇼로 전 세계적으로 유명해진 건데 그거 본 적 있어요? 본 적 없어요. 2004년부터 한 건데 2004년 몇 살이었습니까? 13살이었습니다. 아, 그럼 못 봤겠네. 하여튼 그때 트럼프가 굉장히 냉정하고 굉장히 스마트하게 그 직원 선발 기준을 제시하면서 말을 해가지고 You are fired 하면서 인기 폭발한 건데 이 사람이 깡패지 머리가 나쁜 게 아니에요. 사람 잘 봅니다. 저도 그런 사람 잘 알아봅니다. 좋아하고. 이재명 대통령에게 그런 자질이 있어요. 강자한테 비굴하지 않고 스마트하고 품위 있게 상대 비위 맞춰주고 그리고 유쾌하고. 이재명 대통령이 제가 유쾌하다. 개구지다고 몇 번 말씀드렸는데 첫 번째 국제무대회 때 국제무대 그 G7 가가지고 여러 정상들 만나면서 막 천진난만하게 웃는 모습 제가 거론한 적 있잖아요. 이재명 대통령 본성이 저런 거라고. 네. 그래서 파한돼서 하는 정상들과 파한돼서 하는 장면이 잘 안 나옵니다 원래. 그런 장면이 여러 개 있거든요. 이 장면 말고도 많아요. 아주. 이시바 만났을 때도 마찬가지 모습이 나오거든요. 이시바 아주 파한돼서 하잖아요. 그런 모습이 있어요. 그리고 비굴하지 않고 스마트하고. 이재명 대통령이 이제 기내 간담회 할 때 트럼프 책을 언급했잖아요. 그렇습니다. 이재명 대통령은 트럼프 대통령은 자신이 어떤 방식으로 협상하든지 거래 기술에 다 써놨다라고 말했습니다. 이거 영상으로 한번 지켜봅시다. 트럼프 대통령 같은 경우 굉장히 그 협상이 능하고 독특한 스타일인데 트럼프 대통령은 자신이 어떤 방식으로 협상하는지 거래의 기술을 다 써놨더라고요. 자, 이재명 대통령이 하도 오랜 세월 검찰과 관련한 뉴스만 봐가지고 우울한 사람처럼 알고 있는데 음흉하고 굉장히 밝은 사람입니다. 유쾌하고 개구지고 그런 사람이 이제 트럼프 기술을 미리 연구했다가 그 즉흥적인 기술에 대해서 이번에 아주 잘 상대를 했는데 근데 이제 그 자체보다 더 중요한 게 국제 무대에서 자신의 그런 캐릭터를 있는 그대로 자신 있게 확실하게 드러내서 그런 자기 존재감을 확실히 가진 그리고 국제적인 정치인이 되었으면 좋겠다. 그런 기대를 제가 했었거든요. 문 대통령도 초기에는 굉장히 어색했어요. 국제 무대에서. 근데 이제 코로나 대응 이후에 국제적 존재감이 굉장히 커졌는데 국내에서는 국민의힘이
그런 걸 인정하지도 않고 알지도 못했기 때문에 그리고 우리 언론 보도들도 별로 없었기 때문에 잘 모르는데 존재감이 굉장히 커졌어요. 근데 그 이후에 윤석열이 바보 멍충이 같은 짓을 해가지고 엄청나게 후퇴했었잖아요. 근데 이번에 후퇴를 많이 하고 더 나아가서 K-팝 정도의 존재감을 가진 리더를 우리도 가질 때가 되지 않았나? 이재명 대통령이 그런 자질을 가졌는데 정상회담 모으면서 저는 그런 생각을 했습니다. 한일 정상회담 하고 나서 자, 우리 의원님 이제 예. 구체적으로 실제로 이야기가 오고 갔던 내용에 좀 집중을 해서 예. 혹시 뭐 희망적인 부분도 짚어주시고 조금 우려스러운 부분도 좀 짚어주시면 좋을 것 같습니다. 하여튼 제가 듣고 판단하기에는 협상 과정은 너무나 힘들었다. 특히 이 두 개의 모자를 쓰고 있잖아요. 저기 루비오가 안보실장과 외교장, 우리 같으면 국무장관이고 우리 외교장관입니다. 키신저 이후로 처음 있는 일입니다. 실제로 이 사람이 또 의원 출신이잖아요. 그러면 실제로는 매우 반복적이고 반중적인 사람입니다. 그래서 그런 데다가 러터닉과 베센트가 공을 세운 거거든요. 트럼프한테. 그러니까 경쟁심까지 발동을 한 겁니다. 그러니까 이번에 한국을 확실하게 굴복시켜가지고 동맹현대화 특히 전략적 유연성 이 사람 반중이라고 말씀드렸잖아요. 네. 군부는 다 그렇습니다. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 뭐 하나의 정구라든지 계속 그런 얘기를 해왔잖아요. 우리가 중국 앞에 놓여 있는 항공모함이다. 또 이번에는 또 무슨 얘기까지 했느냐면 샹그리라는 안보 대화에서 중국하고 연을 끊으라. 이런 얘기를 앞에서 하면서 이거 안 들어주면 동맹 현대화에 포함되어 있는 이걸 한국이 안 들어주면 명시적으로 안 해주면 관세 협정 다 뒤집고 북미도 안 되고 남북도 안 되고 비핵화 앞에 전면에 세우겠다는 협박할 정도로 밀어붙였어요. 그러니까 우리는 트럼프는 마지막 만날 때까지 트럼프의 진심인지를 확인할 수 없잖아요. 네네네. 우리가 파악했기는 지금 루비오의 강경은 트럼프의 뜻이 아니라고 판단한 거예요. 네. 그러면 외교장도 보내고 특히 수지 와일즈에게 보낼 우리 비서실장도 네. 보낸 거잖아요. 왜냐하면 두 정상이 만나기 전까지는 루비오가 누구의 뜻인지를 확인할 수 없는 거예요. 네. 그러니까 총력전을 한 것이고 오히려 역설적으로 얘기하면 이게 저는 가장 중요한 부분인데 트럼프를 동원해서 또는 비서실장을 동원해서 루비오의 강경 목소리를 잠재웠다. 적어도 다독이 좀 압박했다. 그 결론이 지금까지 나는 거는 확실해요. 그런 점에서 성공인데 너무 잘했네. 그런데 이 군부의 집요한 이거를 아직까지 우리가 지금은 넘어갔지만 응급처치는 했지만 그것을 압박할 것이고 거기에다 트럼프의 아젠다인 돈 분담금하고 국방비를 슬쩍 넣어서 실제로 군부는 그것보다 더 중요한 게 동맹 현대화 전략적 유연성인데 그러니까 좀 다르죠. 예, 이 부분을 지금 어떻게 한국하고 타협하느냐의 문제가 저는 대통령의 기자회견에 답이 있다고 봐요. 뭐냐면 동맹 현대화 전체 전력을 끌어올리는 건 좋아요. 네. 그런데 그걸 범위를 넘어서 우리와 중국이 갈등으로 가는 것을 우리가 수용할 수 없다고 분명하게 그렇습니다. 말을 했거든요. 그 부분이 우리 끝까지 가져가야 되는 레드라인이다. 마지노선이다 저는. 근데 뭐 우리 정부는 국익에 맞게끔 하겠다라고 입장을 또 밝히지 않았습니까? 근데 이게 20년 전에 제가 우려되는 건 20년 전에 노무현 대통령 때 22년 전에 대통령께서는 마지막까지 자기는 한국에 동의 없이 전략적 유연성 안 된다고 끝까지 지켰다고 하고 가셨는데 실제로 내부에서는 실무자들에 의해서 미국한테 각서를 주고 전략적 유연성을 사실상 수용한 적이 있거든요. 그랬어요? 그럼요. 그게 노무현 정부 때? 예, 그게 재현될까봐. 그럼 대통령을 속인 거예요? 그렇죠. 진짜로? 그렇죠. 그러나 저는 이 부분을 오히려 밝히는 게 미국한테는 협상이 전략이 안 될 수 있어요. 왜냐하면 대통령 말이 그 당시에 오히려 각서보다 훨씬 더 고위층의 선언이기 때문에 그게 조약이나 이런 게 아니기 때문에 저는 우리 허락 없이 전략적 유연성 인정할 수 없다는 것이 노무현 대통령 때부터 일관되게 지켜온 거라고 말할 필요는 있는데 그 부분이 재현될까 봐 저는 약간 그래도 좀 걱정이 됩니다. 우리 정부가 그래도 결단을 하고 하나 뭐 준 게 있어요. 다른 게 아니라 방위비 분담금 같은 건 얘기도 안 나오고 그리고 얘기가 안 나왔다고 했죠. 잘했는데 그건 잘한 거죠. 잘했는데
국방비를 올려준 거 이거는 네, 국방비를 올리겠다. 우리로서도 미래 강군을 만들고 전자권 전환을 위해서 여러 가지 필요한 게 많거든요. 네. 그리고 인구 감소하니까 능력 있는 직업군인 같은 거를 양성할 수도 있고 드론도 만들어야 되고 미사일도 더 정밀한 거 만들어야 되고 네. 인공위성 이런 것도 해야 되니까 우리가 무기는 좀 사주겠다. 네. 딱 먼저 이재명 대통령이 먼저 제안했다는 거예요. 그러니까 트럼프가 그 우리 무기 사라고 한 거 아니에요? 그거는 이제 저 정상회담 할 때 이렇게 초두 발언으로 한 거고 그 제안자재 국방비를 올리겠다라는 걸 이재명 대통령이 먼저 얘기했다는 거예요. 그러니까 그래요? 우리가 줄 거는 확실하게 줄 걸 딱 결정하고 네. 그다음에 지킬 걸 딱딱딱딱 지킨 거죠. 그게 자, 제가 궁금한 게 있는데 트럼프 대통령이 미국 무기 좀 사라고 얘기하면서 B2 폭격기 얘기하지 않았습니까? 근데 그거 파는 물건 맞아요? 파는 게 아니죠. 그건. 안 팔죠? 자랑하려고. 자랑하는 거예요? 자랑하려고 하는 거지. 그 저 핵 전략 폭격기를 어떻게 팝니까? 그러니까 우리 무기가 세계 최고라는 수준에서 그렇죠. 든 예입니다. 그러니까 미국의 반사. 우리 최고의 제품들 많은데 이거는 너네한테 파는 건 아니다. 비트 받지. 우리는 이 정도 만들 수 있어. 자랑만 한 거야. 난 그래서 저거 파나? 나 혼자서 그냥. 네, 그 파는 건 아니고 그러니까 자랑을 하면서 우리 무기 너네가 좀 사야 될 걸 이렇게 얘기한 거라고요. 그 전에 얘기한 게 미국이 2차 대전 이후에 군함도 많이 만들고 배 우리가 강국이었는데 지금은 다 황폐해졌다. 그 얘기 먼저 하잖아요. 이건 그래서 우리 조선업을 살리기 위해서 배를 앞으로 한국에서도 만들고 가능하면 미국에서도 만들어라. 근데 그것도 다행인 게 미국에서 다 만들어라 그러면 우리가 하면은 별로 이익이 안 남아요. 우리가 만들어 보내야 되는데 한국에서 많이 만들고 미국에서도 좀 만들고 그러니까 우리가 이익을 챙겨주지 않을 수가 없었다는 게 다행이고요. B2 이거 얘기한 건 그렇다고 우리가 지금 힘이 없는 게 아니야. 뭐 최고의 전폭기 같은 건 아직 갖고 있어. 자랑도 하는 거죠. 네. 알겠습니다. 그리고 시간이 없어가지고 제가 궁금한 거는 일단은 좀 여쭤봐야 될 것 같아서 그 주한 미군 관련해 가지고 그 트럼프 대통령이 또 한마디 하지 않았습니까? 부지 관련해서도 했는데 맞아, 저는 이대명이 트럼프가 제정신인가 하는 생각이 좀 들었고요. 그리고 기본적으로 주한 미군 숫자에 대해서 자꾸만 그 가짜 뉴스를 근거로 해서 이야기하는 것도 우리 전문가분들에게 좀 여쭤보고 싶어서 영상을 좀 준비를 했는데요. 잠깐 보고 오겠습니다. South Korea agreed to pay for that during my last term, and then when Biden came in, they complained to Biden that I wasn't a nice person, and he agreed not to pay. He gave up billions of dollars. You know, we spent a lot of money building a fort, and there was a contribution made by South Korea, but I would like to see if we could get rid of the lease and get ownership of the land where we have a massive military base. 네. 자, 일단은 그 주한미군 4만 명 아니잖아. 왜 자꾸 4만 명이라고 하는 거야? 뭐 4만 5천 명 하다가 또 4만 명. 왜 저러는 거예요? 그러니까 자기가 어떤 말에 대해서 딱 꽂히는 거는 그냥 얘기해버려요. 아무리 가짜 뉴스라고 해도. 그래서 우리 대통령 그냥 내버려 뒀잖아요. 안 고쳤습니다. 아니 그 주한미군은 최대 28,500명으로 한다는 게 미국 법에 있는 거잖아요. 그 마지노선은 26,000입니다. 그러니까 26,000 그 국방 수권법에서 26,000 밑으로만 안 내려가면 되는데 실제 밑으로도 있고 위로도 있는 거예요? 위로는 아닌데 28,500 아니에요? 근데 28,500 현실적인 거고 이거를 이제 국방 수권법에서 미국 예를 들자면 트럼프가 아무리 철수하고 싶어도 법을 바꾸지 않으면요. 그러니까 그게 정해놨습니다. 왜 자꾸 4만이라고 해? 사람 열받게. 그래야 자기 말이 그러잖아요. 이렇게 많은 군대인데 왜 돈은 그만큼 적겠죠라는 걸 합리하게 했는데 그렇긴 하겠죠. 재밌는 통계를 한번 말씀드릴게요. 1기 때 4년 동안 곡식 석상에서 하루에 거짓말이 또는 가짜 뉴스가 16번씩 하죠. 평균 16번. 오늘은 하지 마시고. 저기 의원님 오늘은 하지 마시고. 네, 알겠습니다. 오늘은 하지 마시고. 아무튼 뭐 주한미군 군사 선택하시면 숫자 그렇고 아니 그 우리 그 주둔지 그 기지를 자기가 저기도 지금 팩트가 다 틀려요. 왜냐하면 첫째 우리가 90% 돈 낸 겁니다. 미국이 짓고 한국이 기여했다는데 저 완전히 거짓말입니다. 우리가 90% 이상 약 150조를 내서 만들어준 게 평택 기지고 우리가 두 번째 틀린 말은 자기가 이제 안 지었으니까 이분이 부동산 업자잖아요. 네네네. 미국이 임대료를 내고 있는 줄 아는 거예요. 그것도 사실이 아니야? 아니 임대료 하나도 아직 무상으로 주고 있습니다. 일본하고 독일은 다 받아요. 한국만 무상으로 해줬는데 그래요. 당연히 어디서 헷갈려가지고 우리가 돈 받는 줄 알고 소유권을 달라고 한 겁니다. 렌트비도 지급을 안 하면서 안 하는데 하고 있는 걸로 하고 있는 걸로 알고
그마저도 틀렸고 땅을 갖겠다는 건 더 허황된 안 말이고. 되고 우리나라 법에서도 불가능하고 미국에서도 불가능합니다. 저 어떻게 해야 돼요 저런 거는? 그냥 무시하면 됩니다. 무시하면 돼요. 당연히 안 되는